On this first Sunday of Advent, we light this candle as we think of the Christ of hope. It is a candle that represents the hope of the kingdom of God while waiting for the coming of Christ. We Christians are people who strive to be a light of hope to those who are suffering and in darkness in the world. May the kingdom of God be realized through our hearts, lives, and churches, remembering the Lord's promise to be with us. We rejoice in the hope of salvation. Come, Emmanuel's God. 하나님의 사랑을 사모한다. 하나님의 평안을 바라온다. 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 얼마나 사랑하시는지 하나님께 찬양과 경배합니다. 하나님의 선하심을 닮아가는가. 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 자녀 삼으셨네. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님과 비로소 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 시간에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있는지 주를 향하고 주만 바라보시라. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 비로소 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 시간에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있는지 주를 향하고 주만 바라볼지라. 주만 바라볼지라. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 지난 한 주간 그리고 올 한 해를 되돌아볼 때 우리의 연약함으로 인하여 때로는 실수하고 넘어져도 우리의 선하신 목자님 대신 참 좋으신 하나님 아버지께서 새 힘 주시고 함께하여 주시어서 이 귀한 예배의 시간까지 동행하시며 인도하여 주심에 감사합니다. 대림절을 보내는 동안 예수님께서 세상에 오심으로 구원의 기쁨으로 오시는 예수님으로 인하여 참 소망과 평강과 기쁨과 사랑으로 가득한 우리 좋은교회 성도님들의 삶 되게 하여 주심에 감사합니다. 이 시간 말씀을 전하시는 송계영 담임 목사님을 위하여 기도합니다. 언제나 영육간에 강건하시며 생명의 말씀을 전하실 때에 성령 충만함으로 선포하시는 말씀 가운데 우리의 심령이 위로받고 새 힘 얻는
은혜의 시간 되게 하여 주시오니 또한 감사합니다. 우리 성도님들 가운데 육신의 연약함으로 힘든 시간 속에 있는 성도님들 주님 아시오니 주님 위로하여 주시며 주님의 은혜 가운데 치료하여 주시고 회복하여 주시기를 기도드립니다. 남은 올 한 해도 주님의 은혜 가운데 잘 마무리하며 2025년 새해에도 어떠한 상황에서도 주님 한 분만을 바라보고 가는 우리 성도님들, 주님이 주시는 새 힘으로 인하여 그 믿음으로 눈으로 인하여 우리 성도님들 걸어가도 피곤치 아니하며 다른 박질하여도 곤비치 아니하며 독수리 날개쳐 올라가는 우리 좋은 교회 2025년 주님께서 인도하여 주시는 좋은 교회 그리고 성도님들 그 가정 되시게 인도하여 주시오니 또한 감사합니다. 이 모든 말씀 우리를 사랑하시는 우리를 구원하신 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 몇 가지 교회 소식 알려드리겠습니다. 오늘 예배에 참여하신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 이 지역이 로스 리오스 디스트릭인데요. 캘리포니아 네바다 연에 오늘 감리사님이 참석을 하셨습니다. David New District Superintendent with us today. Thank you for your coming. 말씀 묵상은 마태복음을 지금 묵상하고 있습니다. 많이 참여해 주시길 바라고, 그 다음에 대강절 첫 번째 주일입니다. 대강절 장식이 이렇게 성탄 장식과 이렇게 레스가 달려있고, 그 다음에 포인세티아도 여러분 마음에 동하시면 구입하셔서 앞에 놓으시든지 아니면 우리 박화원 장로님께 요청을 하셔서 구입해 오시면 감사하겠습니다. 대강절 촛불 켜기가 오늘 첫 번째로 진행이 됐는데 앞으로 3번 남았습니다. 작년에는 장로님들이 하셨는데 올해는 우리 노 권사님과 젊은 분들을 이렇게 두 분이 나와서 촛불 점화하심으로 의미가 있겠다 생각을 합니다. 제가 개별적으로 부탁을 드리겠습니다. 교회 차지 컨퍼런스가 12월 12일 오후 6시부터 진행이 되고 전체 임원들 구역회는 7시부터 진행이 됩니다. 그 다음에 거커스 실행위원회가 오는 목요일 샌프란시스코 상암 한국연합감리교회에서 있습니다. 그 다음에 올해도 우리 교회에서 여선교회에서 귤 주문을 받아서 판매해 왔었는데 작년과 동일하게 같은 귤 구매를 요청하시는 분들은 한 백에 15불이랍니다. 1차로 다음 주 수요일까지 화요일까지 요청을 받아서 수요일 날 배달이 오는데요. 12월 3일 화요일까지 우리 신저민 집사님이나 우리 집사람에게 말씀하여 주시면 주문을 받아서 교회로 50배 이상이면 교회로 배달이 올 수 있다니까 여러분 주문을 해주시면 감사하겠습니다. 이상으로 교회 소식 마치겠습니다. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all of Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah,
are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. These are the words of God. 아멘. 마태복음 2장 1절부터 12절까지 교독을 읽으시겠습니다. 제가 먼저 봉독합니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시는가 어디 계시냐. 그가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라니. 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제사장과 백성의 성회관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니. 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스린 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니라. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 구하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배압을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 보국에 돌아가니라. 그
너무 일찍이라 인사들을 잘 못하시는군요. 성탄절의 찬양과 인사는 일찍 할수록 좋은 것 같습니다. 오늘 예배드리는 여러분에게 성탄의 기쁨과 은총, 또 하나님의 은혜가 충만하시기를, 그리고 여러분의 삶과 가정과 하는 모든 일에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘이 대강절 첫 번째 주일입니다. 기독교 달력은 한 해의 시작을 대강절부터 시작합니다. 크리스찬 칼렌더는 애드벤트, 대강절부터 시작합니다. 그러므로 그리스도인들은 세상 사람들보다 한 달 먼저 살아가는 사람들이다 라고 볼 수 있습니다. 대강절이라고 하는 것은 큰 하나님이 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오신 강림하신 것을 기념하는 큰 강림의 절기다. 그래서 대강절이라고도 부르고, 또는 큰 기다림의 계절이다 라고 해서 성탄을 기다리는 마음을 가지고 살아가는 그런 의미에서 대림절이라고도 부릅니다. 그러므로 대강절 첫 번째 주일인 오늘이 크리스찬 칼렌더의 시작이 되는 것입니다. 이것은 기다림으로 시작하는 한 해를 시작한다는 것은 큰 의미가 있습니다. 여러분, 믿음이라고 하는 것은 확신을 가지고 기다리는 것이라고 말씀드릴 수 있습니다. 다른 말로 말씀드리면 믿음은 기다림인데 확신을 가지고 희망의 끈을 놓지 않고 살아가는 사람들이라고 볼 수 있는 것입니다. 여러분이 만약에 믿음이 있고 기다림이 있다면 여러분은 잘 살고 계신 것입니다. 희망이 아직도 남아있다면 여러분은 잘 살아가고 계신 중입니다. 여러분의 가정과 자녀가 행복해지기를 기다립니다. 그러면 여러분들은 잘 살아가고 계신 것입니다. 우리의 교회의 부흥을 꿈꾸고 또 기다리며 봉사하고 헌신하고 전도하며 살아갑니다. 그러면 건강한 신앙생활, 믿음이 충만한 교회의 모습입니다. 그 기다림은 우리가 기다리는 것이지만 그것을 이루어주시고 보내주시고 채워주시고 갚아주시는 것은 하나님의 능력이고 하나님이 하시는 일입니다. 그러므로 여러분의 삶이 믿음이 충만하여 주님의 은총을 입는 여러분과 여러분의 가정, 우리 교회가 될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기독교 칼렌더는 기독교 5가지 신비의 교리에 의해서 기초하며 진행되어 가고 있습니다. 그것을 기독교 5대 교리 또는 5가지 신비라고 말합니다. 먼저 예수 그리스도의 동정녀 마리아의 탄생을 기념하는 것이 성탄절기입니다. 그래서 첫 번째 절기가 성탄절기입니다. 그리고 두 번째가 십자가 대속의 죽음, 한 사람의 죽음으로 온 인류가 구원을 받았다라고 해서 대속의 죽음을 경험하는 것이 종려주일, 고난주일 또는 고난주간, 성목요일과 금요일, 이렇게 성고난주간을 지내는 것이 두 번째 절기입니다. 세 번째, 죽음에서 다시 일어나셔서 부활하시고 승리해, 죽음을 이기시고 승리하신 부활의 첫열마가 되신 예수 그리스도를 경험하는 것이 부활절기입니다. 네 번째는 부활하신 이후에 40일 동안 지내시다가 승천하셨다고 해서 승천주일로 지키는데, 그것은 부활절 이후에 40일이 지난 주일을 승천주일로 지키고 내년도 승천주일은 5월 26일이 됩니다. 마지막으로 주님의 재림을 다시 소망하며 지키는 절기인데, 우리가 승천주일과 재림주일은 잘 지키지 않습니다. 그것이 이렇게 널리 알려지지 않고 있기 때문입니다. 왕국주일이라고 해서 지난 주가 왕국주일, 또 크라이스트 킹 선데이로 지나갔습니다. 이것은 절기의 어떤 시스템을 말하고 있는 것인데, 동정녀 탄생의 첫 번째 절기는 우리가 신비라고 말할 만큼 또 교리라고 말할 만큼 잘 이성적으로, 지식적으로, 과학적으로 설명할 수 없는 것이 바로 이 5대 신비 중에 하나입니다. 그 중에서 다른 건 다 믿어도 동정녀 탄생을 믿을 수 없다, 또는 죽음에서 부활하신 그런 이 부활을 믿을 수 없다는 그런 사람들이 많이 있습니다. 그런 측면에서 이해하기보다는 그 의미가 무엇인지, 신비가 전해지고 있는, 교리가 전해지고 있는 진정한 그런 의미가 무엇인지를 묵상해 나가는 것이 성탄절기라고 볼 수 있습니다.
성탄의 의미는 낮아지심이고 약한 자를 향한 하나님의 한없는 사랑과 또는 은혜의 관점에서 바라보아야만 합니다. 예수님의 오심도 낮아짐으로 오셨고 낮아짐으로 구원을 이루셨습니다. 제 친구 목사이자 연합감리교회 목사인 이진희 목사님은 예수님의 성탄의 의미를 그의 책에서 이렇게 요약하고 있습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 예수님은 높은 보좌를 버리고 낮고 낮은 이 땅에 오셨다. 자신을 비우시고 바위 동굴에서 태어나셨다. 나사렛에서 이름 없이 사시다가 공생애를 시작하시기 위해 여리고 앞 요단강에서 세례자 요한에게 세례를 받으셨다. 사람들이 줄을 서서 세례받기를 기다리고 있었을 것이다. 예수님도 그 줄에 서 있었을 것이다. 그리고 차례가 되자 세례를 받으셨을 것이다. 세례를 주셔야 할 분이 세례를 받으신 것이다. 그것은 이 지구상에서 가장 낮은 것이다. 해저 400m 되는 것이다. 지구상에서 가장 낮은 곳에서 공생애를 시작하셨던 것이다. 그렇게 공생애를 시작하신 예수님은 집도 거할 곳도 입을 곳도 없이 3년간 남의 집에 얹혀 사셨다. 그러시다가 십자가를 지시고 무덤에 묻히셨다. 죽음은 우리가 내려갈 수 있는 가장 낮은 곳이다. 그것도 자신의 무덤이 아닌 빌린 무덤이었다. 그 다음에 사도신경에는 음부에 내려갔다 오셨다고 기록되어 있다. 음부. 이렇게 예수님은 계속 아래로 하는 삶을 사셨다. 성탄절에 예수님의 낮아지심을 묵상해본다. 사도 바울은 예수님 묵상하면서 낮아짐을 이렇게 표현했습니다. 빌립보서 2장 6절 이하에 있는 말씀입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다. 여러분, 올라가는 것은 경쟁이 있지만 낮아지심은 감동이 됩니다. 나의 분주함을 뒤로하고 나의 높은 위치와 할 일을 뒤로하고 잠시 연약하고 도움이 필요한 자에게 낮아지시는 것은 감동이 있는 것입니다. 마더 테레사 수녀는 이렇게 고백했습니다. 세상에는 빵이 없어 죽어가는 사람도 많지만 그보다 작은 사랑이 없어서 죽어가는 사람이 더 많습니다. 오늘날 먹고 살기가 편하고 문명에 이겨 살아가고 있는 우리들에게 작은 낮아짐의 사랑이 얼마나 필요한 시대인지를 일가라는 표현이라고 볼 수 있습니다. 그런 의미에서 마태복음 2장 1절부터 12절까지 있는 말씀은 동방박사들이 예루살렘을 향해서 아기 예수께 경배하는 장면을 우리에게 묘사하고 있는데 여기에는 역사적 의미와 성경이 전하고 있는 방향이 다름을 볼 수 있습니다. 헤로드 왕 때 예수께서 유대 베들레헴에서 나셨다. 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨? 우리가 동방에서 그의 묘를 보고 그에게 경배하러 왔노라. 이렇게 기록되어 있습니다. 옛날에는 왕의 취임식만 성대하게 하는 것이 아니라 왕자가 태어나는 것도 민족의 경사로 여겨서 이 아기가 태어난 날을 기념해서 거의 취임식에 가까운 축하 행렬이 이어졌다고 합니다. 동방으로부터 왔는데 유대 나라는 아무도 그 왕이 태어난 것을 알지 못했다고 했습니다. 그리고 유대인들은 몇 가지 오해가 있었는데 유대인의 왕으로 오셔서 로마의 압제에서 해방시키려는 왕이 오실 것이라고 기대하고 있었습니다. 그리고 자신들의 왕이 태어날 것을 기다리고 있었는데 동방 박사들은 자신들의 왕이 아니라 온 인류를 구원하시는 왕으로 오신 것을 경배하러 왔다고 성경 기록하고 있습니다. 성경에서 동방 박사들이 예루살렘에 와서 왕이 어디 계시냐라고 물어봤더니 아무도 대답을 못했습니다. 그러나 동방 박사들은 별을 보고 찾아가서 별이 멈춘 곳에 들어가 아기 예수께 경배하였다라고 기록하고 있습니다. 동방 박사들은 어떻게 해서 오게 되었을까 하는 것을 의문점으로 생각해 볼 수 있습니다. 옛날 사람들은
인간이나 나라의 운명이 미리 정해진 길을 간다고 생각하고 믿었습니다. 그래서 운명의 별을 관측하면 알 수 있다고 믿었습니다. 이 전문가 동방 박사들은 아마 이 가장 뛰어난 점성술과 또는 그 당시에는 과학자 부류에 들어가는 사람들이었을 것입니다. 문명이 발달했던 곳으로 왔다면 적어도 동쪽 끝에서 있는 바벨로니아나 페르시아 정도에서 왔을 것이라 성서학자들은 그렇게 말하고 있습니다. 전설에 의하면 동방 박사들은 세 사람이었는데 카스파, 메키오르, 발다사르라고 이름이 알려지고 전해지고는 있으나 신빙성은 거의 없다고 볼 수 있습니다. 동방 박사들이 예루살렘으로 왔을 때 별의 출현에 대해서도 별을 보고 왔다고 했는데, 그러면 그 당시에 페르시아에 살던 점성술사만 별에 나타나서 보았다는 것은 이론적으로 논리적으로 맞지 않습니다. 수많은 세계의 점성사들이 있었는데 어떻게 그들만 별을 보고 왔을 것인가? 이건 논리적으로 해석하기 어려운 것입니다. 그런데 성경은 그 모든 것을 보고 그들이 느낀 확신을 가지고 예루살렘으로 와서 아무도 환영하지 않는 아기 예수께 경배하였다. 그것이 예수 탄생의 이야기 속에 포함되어 있다는 것이 성경에 있는 말씀입니다. 그러면 우리는 동방 박사들의 이야기를 보면서 우리가 어떤 대가나 어떤 많은 역사적인 의미를 가지고 낮아지는 것이 아니라 낮아짐의 모습이 어떠한 것인지 우리에게 생각해 볼 수 있습니다. 성경이 전하는 교훈은 동방 박사들은 이 아무도 알아주지 않는데 확신을 가지고 예루살렘으로 왔다는 것입니다. 그래서 그들은 아무도 알아주지 않는 예수 그리스도를 경배하였고 예수 그리스도를 맞이할 수 있게 되었다는 것입니다. 여러분, 확실하면 낮아질 수 있습니다. 부모님의 사랑을 확신하는 아이들은 겸손하고 성품이 부드럽습니다. 왜냐하면 부모의 사랑을 이미 받고 자존심이 높아졌기 때문입니다. 그러나 부모의 사랑을 받지 못하고 외톨이로 자란 아이들은 거칠고 험악합니다. 사랑을 하면 낮고 천한 자리로 내려갈 수 있습니다. 예수님도 우리를 너무 사랑하셨기에 십자가에 달려 돌아가시기까지 낮아지실 수 있게 된 것입니다. 여러분, 확신이 있고 믿음이 있고 사랑이 있다면 낮아지십시오. 낮은 자리로 가는 것이 동방 박사들처럼 예수를 경배하고 또 감동을 주는 삶을 살아가는 것입니다. 마태복음 2장 9절 10절 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하더라. 예수 그리스도를 영접한 것을 이렇게 기록하고 있습니다. 유진 피터슨이 쓴 미시지 바이블의 10절 말씀은 이렇게 말하고 있습니다. 그들은 확신이 없었으나 그들이 찾아온 그곳은 옳은 장소 올바른 시간에 도착하여 아기 예수를 경배하였다라고 기록하고 있습니다. 그러면 어떻게 그들이 별을 보고 확신을 가지고 찾아오게 되었을까요? 알 수 없습니다. 그 별이 움직이는 것을 어떻게 증명할 길이 알 수가 없습니다. 그저 그들은 이상한 기운을 느꼈고 그 별이 움직이는 것을 보고 확신을 가졌고 그리고 그 별을 따라 예수 그리스도를 만나게 되었다는 것입니다. 이 점성술사 동방 박사들도 신비의 경험을 가지고 확신을 가지고 그의 여정을 가지고 낮아짐의 경배의 삶을 살아가다가 예수 그리스도를 경배하고 기쁨을 맞이하게 됐던 것처럼 우리들도 적용해 보면 그들이 별을 보고 알 수 없는 곳으로 갔듯이 우리도 예수 그리스도를 확신 있게 바라보고 찾아가는 사람은 세상에 존재하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 예언자의 마지막 예언자로 불렸던 세례 요한도 그리스도를 증거하기 위해 온 사람입니다. 그러나 그리스도의 길을 예배하러 온 사람이 그리스도를 알아보지 못했습니다. 그가 어디 계시냐? 감옥에 가 있는 것을 보고 정말로 오실 리가 당신입니까? 라고 물어볼 정도였습니다. 그의 앞에 세례를 받고 비둘기 같은 성령이 그에게 임할 때, 그래 하늘의 음성을 들었을 때 그는 메시아 예수 그리스도가 자기 앞에 있는 것을 확신하게 되었습니다. 인간의 지각으로 그리스도를 알 수 있는 사람은 없습니다. 다만 신비가 존재할 뿐입니다.
사실 우리가 그리스도를 알게 된 것도 별들의 인도를 받은 동방박사들이나 마찬가지입니다. 우연히 어떻게 하다 보니까 그리스도의 사랑을 느끼게 되었고 성서의 깊은 진리에 빠져들게 되었습니다. 어떤 분은 별이 자기를 인도하는 것이 아니라 빵이 자기를 인도해서 그리스도를 알게 되었다고 고백한 사람이 있습니다. 크리스마스 때 오면 선물을 주고 빵을 주니까 오다 보니까 예수의 이야기를 듣게 된 것이라고 하는 것입니다. 어떤 사람은 부인의 손에 이끌림을 받은 사람도 있고 친구의 이끌림, 전도받은 사람도 있을 것입니다. 우리는 모두 앞을 보지 못하는 소경과 같아서 별이 이끌어 가서 예수님을 영접하였듯이 어떠한 신비한 영향력에 의해서 우리가 그리스도를 알아가는 과정 속에 있다는 것입니다. 중요한 것은 그 경험이 쌓이고 쌓여서 다른 사람에게 전달된다는 것입니다. 복음서에 보면 성탄의 이야기를 전해주는 것은 누가복음 2장과 마태복음 2장에 나와 있는데 그 동시에 경험한 사람들은 몇 사람 되지 않습니다. 베들레헴 주변에서 양을 치는 목자들, 동방에서 온 사람들, 그 다음에 시므온과 안나 몇몇 사람들만 경험하게 되었습니다. 그런데 그들의 경험은 점점 넓어지게 되었고 확산되게 되었고 그리고 더 나아가서는 유대인들과 이방인들까지 인류에게 구원의 소식이 전해지게 된 것입니다. 동방박사에게 낮아진 것의 두 번째 특징을 보면 확신을 가지고 낮아질 수 있는데 또 두 번째는 낮아진 사람들은 수고를 아끼지 않는다는 것입니다. 얼마나 먼 거리였는지를 알 수 없지만 그들은 수고를 아끼지 않았습니다. 어머니는 어린아이의 똥오줌을 가는 수고를 수고라고 생각하지 않습니다. 세상 사람과 다른 가치를 가지고 살아갑니다. 그 배경은 오직 사랑입니다. 그런 수고가 있을 때 아이는 사랑을 받고 커가는 것입니다. 사랑하면 낮은 자리로 내려갈 수 있고 수고할 수 있습니다. 그 낮은 곳에 갔을 때 사랑의 수고가 기쁨과 감격으로 만나게 된 것입니다. 그러면 세상에는 이런 낮아진 수고를 아끼지 않는 곳에서 다른 사람을 세우는 사람이 있고 아니면 자기가 수고함으로써 다른 사람을 짓밟는 사람이 있습니다. 이것을 사도 바울은 로마서 5장에서 생명의 법과 사망의 법, 율법과 은혜의 법이라는 것으로 나누어서 설명하고 있습니다. 현대 과학에서는 심리학에서 시스템 이론이라고 하는 것이 있어서 열린 시스템은 세상을 살려나가는 반면에 자기중심적으로 닫힌 시스템은 세상을 타락하게 만들어간다. 이렇게 표현하고 있습니다. 생기를 주고 활력을 주고 다른 사람의 용기를 주고 다시 일어서게 하는 것은 열린 시스템에 살아가는 사람이고 부정적인 생각과 닫힌 시스템은 상대방을 정죄하고 판단한다고 하는 것입니다. 그러면 생기를 죽고 체제를 유지하고 또는 다른 사람의 더 높아지려고 하는 것 때문에 인격이 말살되고 급급해지며 걸림돌이 되는 사람들을 처벌하려고 하는 죄와 형벌의 사회가 진행되어 간다. 이렇게 말하고 있습니다. 사도 바울은 2000년 전에 이것을 먼저 얘기하는 것입니다. 로마서 5장 12절 말씀 보면 이렇게 말하고 있습니다. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔으니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 바울은 5장 14절 말씀에서 이렇게 말합니다. 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였도다. 아담으로 시작된 이 사망 시스템이 아담부터 이 모세까지 이루어지게 되었다라고 말하는 것입니다. 가정에서도 이 시스템이 진행하면 가정이 천국이 아니라 지옥같이 변하게 됩니다. 아버지의 폭력이 있고 그 다음에 사랑이 있고 일탈이 있고 악순환이 되풀이되고 가정은 풍비박산나는 그런 것과 마찬가지입니다. 그러나 이에 대비되는 사도 바울의 로마서 5장 18절 말씀 보면 동일한 말씀을 이렇게 말하고 있습니다. 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 이것이 성탄의 의미입니다. 5장 14절 말씀 보면 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그 한 사람을 통하여 왕노릇하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한 분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에 왕노릇하리로다. 여러분, 사망, 정죄, 판단 이런
죄의 사슬에서 풀어서 은혜의 세계로 나아가는 성탄의 신비를 경험하는 여러분들이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러면 사망 시스템과 생명 시스템 이 두 가지를 동시에 생각해 보면서 사망 시스템을 배제하고 동방 박사들처럼 또는 예수 그리스도의 탄생을 경험한 초기에 이 목자들이나 시몬과 안나와 요셉과 마리아처럼 그렇게 한 사람의 영향력으로 세상을 살리는 길로 나아가는 것이 어떤 다름이 있는지를 묵상하면서 오늘 말씀을 정리하려고 합니다. 사망 시스템의 작용 요소는 세 가지입니다. 첫 번째로는 판단하며 하나님이 금지하신 일을 범하는 죄를 범하게 된다는 것입니다. 대강절은 기다림의 절기입니다. 그런데 헤롯은 잘못된 기다림을 기다리고 있었습니다. 어떻게 기다렸습니까? 나오기만 해봐라. 내가 왕인데 누가 나 위에 나타날 수 있을 것인가? 그리고 사륙이라고 하는 것을 가지고 그 유대 땅을 공포에 몰아넣고 말았습니다. 뱀이 아담과 하와를 타락시키기 전에 여자를 유혹하고 여자가 남자에게 나쁜 영향을 끼치고 결국 하나님이 금지하신 선악을 알게 하는 남의 실과를 먹게 돼서 죄악을 판단해서 선악을 안다는 것으로 나아가게 되었습니다. 그래서 선입견이나 편견 그런 고정관념이 그것을 그렇게 만들어가는 길을 가게 한다는 것입니다. 두 번째는요, 사망 판단, 사망 시스템, 닫혀진 시스템은 열린 시스템과 다르게 내가 나만 보이고 다른 사람이 보이지 않는다는 단점이 있습니다. 욕심이 앞선다 하는 것이죠. 내가 먼저 보입니다. 그리고 욕심이 앞선다. 선악을 알게 하는 나무 실과를 볼 때 하와가 이렇게 말합니다. 여자가 그 나무를 먼저 모범짓도 하고 보암짓도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹었다 라고 말하고 있습니다. 야고보서 1장 15절 말씀에 야고보 사도는 이렇게 말하고 있습니다. 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳는다. 여러분, 다른 사람이 먼저 보여야 옳은 것입니다. 병자, 배고픈 자가 보여야 도울 수 있는 것입니다. 그렇지 않으면 집안이 냉랭해지고 종교라는 이름으로 다른 사람을 정죄하기에 나아가는 유대인들과 다를 것이 없는 것입니다. 세 번째 닫혀진 시스템은 의욕상실, 열등감, 포기, 수치심입니다. 그래서 선악을 알게 하는 나무를 먹고 자기가 벌거벗은 줄을 알고 나뭇잎으로 가렸다. 수치심을 얘기하였다는 것입니다. 이 수치심이라고 하는 것이 다른 사람의 날 때 나뭇잎으로 가렸다는 것은 치장한다 또는 더 다른 틀을 세워서 포장하고 허례의식, 위선과 같은 행위를 하게 된다는 것입니다. 그래서 다른 사람을 정죄하고 나아가는 길에 나아가서 사랑이 사라진 세계를 만든다는 것입니다. 그러면 오늘 이런 것에서 동방 박사들은 어떻게 다른 삶을 살아가고 예수님을 경배했는지를 묵상하면서 우리에게 주는 교훈을 얻으려고 합니다. 첫 번째, 생명을 일으키는 행동은 내가 판단하지 않는다, 낮아져서 이해하려고 노력한다는 것입니다. 생명의 시스템은 판단하지 않는 것입니다. 이해하려고 노력한다는 것입니다. 여러분 막 욕하는 사람이 있습니다. 여러분 정죄하는 사람이 있습니다. 그러면 그 사람의 미워 보이는 건 당연하죠. 그런데 조금 다르게 생각해보면 그 사람의 그 모습은 옛날의 내 모습입니다. 나도 그렇게 욕하고 싶은 욕심이 있고 감정이 나타날 때가 있습니다. 그런데 그것을 벗고 이해해보니 그 사람이 이해가 될 정도가 된다고 하는 것입니다. 그러면 그런 동방 박사들의 수고를 보면서 그들은 왜 포기하고 싶지 않았겠습니까? 유대인들도 전문가고 성서 많은 박사들도 있었는데 그들의 얘기를 들어보니까 예수님 탄생한 것을 예언서로만 읽었지만 지금 그들은 알 수 없었습니다. 그런데 그곳까지 가서 경배하였다는 것은 그 수고를 마다하지 않았다는 것입니다. 그리고 더 나아가서는 다른 사람이 먼저 보인다는, 판단하지 않고 낮아서 이해하지만 다른 사람이 먼저 보이는 것입니다. 아기 예수님이 보였고 마리아와 그의 누인 요셉과 마리아가 보였습니다. 예수님은 멸시와 천대가 있었지만 자기의 감정을 드러낸 적이 없습니다. 여러분, 폴리캅 순교자나 아니면 스데반이나 베드로나 다른 제자들도 순교하면서 그들은 자기의 감정과 억울함을 드러내지 않았습니다.
예수님은 그 길을 걸어갔고 많은 의인들도 그 길을 걸어갔습니다. 동방박사들은 예루살렘까지 오게 되어서 그를 경배하였다는 것입니다. 그러나 헤롯은 다른 사람을 먼저 보지 않고 자신을 보았습니다. 그래서 그들은 마태복음 2장 4절과 6절 말씀 보면 이렇게 표현하고 있습니다. 왕이 모든 제사장, 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 가로되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 가로되 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라. 헤롯은 동방박사들을 먼저 점성가들을 불러 모아놓고 어디로 갈 것이냐라고 묻지 않고 성서학자들을 불렀다는 것이 아이러니합니다. 그러나 성서학자들은 그것을 정확히 알지 못했습니다. 그래서 헤롯은 두 살 이하의 모든 사내 아이들을 죽이는 죄를 범하게 된 것입니다. 서기관들이 헤롯에게 베들레헴 이야기를 하면서 빠뜨린 것이 있었는데 미가서 5장 2절 말씀 오늘 인용된 말씀입니다. 베들레헴 에브라다야 너는 유대 족속 중에 가장 작을지라도 이스라엘의 다스릴 자가 되게 해서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 태초에니라 라고 말하고 있습니다. 여기에 상고, 태초라고 하는 말은 유대인들의 왕으로 오실 리가 아니라 인류의 메시아로 오신다. 근본부터 다른 존재다 라고 하는 것을 보았는데 이 동방박사들은 와서 경배하고 수고를 아끼지 않으니까 그 왕을 경배하게 되었다는 것입니다. 그러면 하나님과의 바른 관계를 맺는 것입니다. 그러면 판단하지 않고 수고를 아끼지 않고 다른 사람을 보았을 때 우리가 낮아짐의 궁극적인 목적은 무엇이냐면 세 번째 그들은 동방박사들은 경배하고 보배하고 예물을 이 아기 예수께 드렸다는 것입니다. 낮아져서 경배하고 존경하고 선물을 드렸다. 크리스마스 때는 선물이 이제 앞에 놓여지게 되거나 선물 교환을 하게 되지요. 그런데 그 선물을 준비해서 드린 것뿐만 아니라 자기 삶을 나누어 줬다라고 하는 것입니다. 제 친구 목사인 도준선 목사의 글에서 제가 읽고 감동을 받은 것이 있습니다. 레오나르도 다빈치가 43살 때 이태리 밀라노에 살던 루도비코 공작에게서 주문을 받는데 예수 그리스도의 최후의 만찬을 그려달라고 부탁을 받았습니다. 그 최후의 만찬의 작업은 3년 걸린 것입니다. 근데 그 최후의 만찬을 그려놓고 다 완성해놓고 친구를 초대해서 이 그림이 어떠냐라고 물어봤을 때 친구가 첫 번째 한 것이 예수 그리스도가 가지고 있는 성배 잔이 너무 진짜 같다. 정말 좋은 그림이다 라고 말했답니다. 레오나르도 다빈치가 그 친구의 말을 듣고 붓을 가지고 그 잔을 지워버렸다고 합니다. 왜 좋은 그림을 지우느냐라고 말했을 때 그는 이렇게 말했답니다. 예수 그리스도보다 더 귀중한 것은 없습니다. 잔이 예수님의 영광을 가려서는 안 되네. 어떤 것도 예수님의 영광을 가려서는 안 되네. 라고 나오는 것이 최후의 만찬의 그림이라고 합니다. 마태복음 2장 11절 말씀에 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아와 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배하고 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드립니다. 황금은 왕을 상징하는 것이고 유향은 메시아를 상징하는 것이고 몰약은 죽음, 장례를 상징해서 이렇게 나온 선물을 미리 드린 것이라 그렇게 볼 수 있습니다. 그래서 그들은 느낌대로 가지 않고 마지막 2장 12절 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다. 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시함을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 그런 삶을 살아가게 되었습니다. 우리도 삶을 나누고 선물을 준다는 것은 다른 차원의 살리는 모습, 알 수 없지만 그 선한 모습, 낮아짐의 모습, 섬기는 삶으로 나아가도록 우리를 초청하고 계신 것입니다. 얼마 전 제가 비행기를 타는데 저녁에 2시간 연착되더니 출발이 지연되더니 도착해서 갈아타려고 했더니 이미 비행기가 떠나고 없었습니다. 2시간이니까 갈아타는 비행기가 이미 떠나고 난 것인데 5분 전에 떠났더라고요. 막 억울한 것입니다. 그래서 공항에서 이제 다른 호텔로 가서 잠을 자고 그 다음날 오게 되었는데 5분만 빨리 왔으면 이런 억울한 생각이 자꾸 드는 것입니다. 한 그룹의 세일즈맨들이 시카고에서 열리는 지역 회의에 참석하기 위해서 공항 게이트를 향해서 갈아탈 비행기를 타기 위해서 놓치지 않기 위해서 막 달려갔습니다.
그런데 그만큼 많은 세일즈맨들이 달려가는 중에 그 공항 옆에서 과일을 파는 소녀의 과일 그 상점을 건드려서 과일이 떨어져서 막 쏟아지기 시작했습니다. 비행 시간이 급했기 때문에 누구 하나 멈춰 서지도 않고 뒤를 돌아다보지도 않았습니다. 그런데 한 사람이 문득 느꼈습니다. 그 뒤를 돌아봤더니 사과는 이미 널리 퍼져가고 있고 다른 사람은 달려가기 시작했습니다. 그래서 맨 마지막 가는 사람의 어깨를 치면서 이보게 난 이 사람을 도와줄 테니까 당신이 우리 집에 만약에 먼저 도착하거든 우리 집 사람에게 전화 걸어서 이렇게 늦게 되었다고 좀 연락해 주게. 그래서 사과가 흩어진 쪽으로 가서 그렇게 도우려고 했더니 참 잘했다는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 사과를 파는 소녀는 눈이 보이지 않는 소녀였고 이미 앞을 전혀 보지 않기 때문에 도울 사람이 없으면 그는 수습할 수 있는 길이 없었기 때문입니다. 남자는 무릎을 꿇고 사과를 줍기 시작했고 그리고 가지런히 전시대 위에 올려놓았습니다. 그리고 자기 지갑에서 20불을 꺼내서 소녀에게 주면서 미안합니다. 우리 동료들이 이것을 망쳤습니다. 그래서 위로하며 일어서서 비행장으로 가고 있었습니다. 이 소녀 곁을 막 떠나려고 돌아설 때 감동된 소녀가 이렇게 물어봤습니다. 선생님은 누구세요? 혹시 예수님이세요? 대강절기를 보내고 있습니다. 많은 도움이 아니라 작은 사랑이 우리를 살리고 또 살리는 속으로 나아가게 되는 것입니다. 그런 생명을 살리고 감동을 주는 여러분들의 신앙생활, 여러분들의 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. I want to ask David Liu, DS, would you come up here for a short speech and benediction? 네, 감독사님이 오셨는데 우리가 말씀을 잠시 듣고 축도를 하겠습니다. Good morning. Christmas is coming, right? And we are waiting expectantly, and we're not waiting passively, but we're waiting actively, doing things for the Lord. And I'm grateful for all that you are doing here, and give thanks to God for the pastoral leadership of your pastor and for the church leaders. And I pray that God will continue to guide in this ministry. And as we wait for Christmas and for the coming of the Christ child, we continue to do what we are called to do, and that is to make disciples of Jesus Christ, wherever we can and wherever we are. So as you leave today to continue to do that disciple making, I'd like to send you forth and with a blessing. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. 아멘.